Welcome to all of you. Today I want to discuss an important theorem in classical algebra named as de Moivre's theorem. The statement of this theorem is for n belongs to z অর্থাৎ n যদি একটা ইন্টিজার হয়, পজিটিভ ইন্টিজার, নেগেটিভ ইন্টিজার or 0 and theta belongs to r, then cos theta plus I sin theta whole to the power n সমান cos of n theta plus I sin n theta. And if n is fractional and if n is fractional, positive or negative, may be positive or negative, then cos theta cos of n theta plus I sin n theta is one of the value of cos theta plus I sin theta whole to the power n. অর্থাৎ cos theta plus I sin theta whole to the power n এর আমি অনেকগুলো ভ্যালু পাবো, n সংখ্যক ভ্যালু পাবো। সেই n সংখ্যক ভ্যালুর মধ্যে একটা ভ্যালু হবে cos of n theta plus I sin n theta, and for integer cos n theta plus I sin theta is equal to this. আমি এটা প্রমাণটা করব স্টেপ বাই স্টেপ। তাহলে যেহেতু বলেছে এটা পজিটিভ ইন্টিজার, এনি ইন্টিজার, সো উই প্রুভ দিস ফর n equal to 0. Then we prove for positive integer, next negative integer, and lastly for fractional positive or negative. তাহলে case 1, when n is 0, তাহলে for 0 left hand side, তাহলে cos theta plus I sin theta to the power 0 সমান 1, and cos of 0 theta I into sin of 0 theta সমান cos 0 plus I sin 0 equals to 1 plus I0, that is 1. So left hand side is equal to right hand side, that is cos theta plus I sin theta whole to the power 0 সমান cos of 0 theta plus I into sin of 0 theta. So the result is true for n equal to 0. So the result is true for n equal to 0. Next, we prove for positive integer. When n is positive integer, in this case, we prove this result by using induction method or principle of mathematical induction. আমরা প্রিন্সিপাল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন জিনিসটা একটু জেনে নিই। আমরা পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য জানি যে যদি কোনো একটা রেজাল্ট 1 এর জন্য ট্রু হয় এবং আমি যদি ধরে নিই যে রেজাল্টটা কোনো একটা পজিটিভ ইন্টিজার গ্রেটার দ্যান 1 তার জন্য m এর জন্য ট্রু হয়, then if we shall prove that the result is also true for m plus 1, অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি মিনিমাম 1 এর জন্য ট্রু,
এম এর একের জন্য ট্রু দেখাচ্ছি, মিনিমাম এম যে কোনো একটা একের চেয়ে বড় তার জন্য ট্রু ধরে নিচ্ছি। নেক্সট এম এর পর ইন্টিজার হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান। আমি যদি দেখাতে পারি যে সেটা এম প্লাস ওয়ানের জন্যও ট্রু, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবো রেজাল্টটা যে কোনো পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য ট্রু। জেনারেলি অনেক সময় একের জন্য রেজাল্টটা ট্রু না হতে পারে, দুই হতে পারে, তিনের জন্য ট্রু হতে পারে, হয়তো একের জন্য ফলস, দুইয়ের জন্য ফলস, তিনের জন্য ট্রু। তাহলে আমাকে তখন কি করতে হবে না, সবচেয়ে মিনিমাম যে পজিটিভ ইন্টিজার তার জন্য ট্রু করতে হবে। So first we show the result is true for n equal to 1. So for n equal to 1, left hand side equals to তাহলে cos theta plus I sin theta whole to the power 1 সমান cos theta plus I sin theta, and right hand side equals cos of 1 theta plus I into sin of 1 theta, that is cos theta plus I sin theta. তাহলে আমি দেখতে পেলাম এই ক্ষেত্রে বাম দিক এবং ডান দিক দুটোই কিন্তু সমান হয়ে গেল। অর্থাৎ এই যে রেজাল্ট আমাকে প্রমাণ করতে হবে, তাহলে n এর জায়গাতে আমি যদি 1 বসাই তাহলে সেই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি ডান দিকের সাথে বাম দিকটা সমান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সো দ্য রেজাল্ট ইজ ট্রু ফর, দেয়ারফর তাহলে cos theta plus I sin theta whole to the power 1 সমান cos of 1 theta plus I into sin of 1 theta. এর জায়গায় যেন 1 বসিয়েছি। সো দ্য রেজাল্ট ইজ ট্রু ফর, সো দ্য রেজাল্ট ইজ ট্রু ফর n equal to 1. Next we assume that the result is true for some positive integer m which is greater than 1. অর্থাৎ একের চেয়ে বড় কোনো একটা পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে রেজাল্টটা সত্যি। সেই ধরে নেওয়ার বেসিসে আমি যদি দেখাতে পারি যে সেটা m প্লাস ওয়ানের জন্যও রেজাল্টটা সত্যি, তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন দিয়ে বলে দিতে পারবো হ্যাঁ এটা তাহলে সমস্ত পজিটিভ ইন্টিজারের জন্যই সত্যি। নেক্সট লেট the result is true for n equal to m which is greater than 1, that is cos theta plus I sin theta whole to the power m সমান cos of m theta plus I into sin of m theta. Now we want to show the result is true for n equal to m plus 1. So starting from for n equal to m plus 1, which can be written as cos theta plus I sin theta whole to the power m dot cos theta plus I sin theta. অর্থাৎ আমার ছিল এইটা টু দি পাওয়ার হোল টু দি পাওয়ার m, আমি সূচকের নিয়ম অনুযায়ী লিখতে পারবো তাহলে এইটা টু দি পাওয়ার m ডট এইটা। এখন আমি ইন্ডাকশনে ধরে নিয়েছি কি না এইটা m এর জন্য ট্রু, অর্থাৎ এইটা টু দি পাওয়ার m মানে হচ্ছে m থিটা। তাহলে এখানে আমি ওই রেজাল্টটা পুট করতে পারবো। তাহলে cos of m theta I into sin of m theta into cos theta plus I sin theta plus I into cos m theta sin theta and sin m theta cos theta plus sin m theta cos theta। অর্থাৎ আমি কি করলাম জাস্ট গুণ করেছি। তাহলে এইটার সাথে এইটা গুণ, তাহলে cos m theta cos theta, এইটার সাথে এটা গুণ, i স্কয়ার মানে -1 sin m theta sin theta, এবার i ইনটু এইটা ইনটু এইটা, তাহলে cos m theta i ইনটু sin m theta, এটা কমন নিয়ে নিয়েছি cos m theta sin m theta, এবার এটার সাথে এটা, তাহলে i কমন নিলে sin m theta cos theta।
তাহলে এটা একটা ফর্মুলা পড়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে cos এর সূত্র, cos a cos b মাইনাস sin a sin b cos অফ a প্লাস b। তাহলে cos অফ m থিটা প্লাস থিটা, আমি থিটা কমন নিয়ে নিলে m প্লাস 1 থিটা প্লাস i ইন্টু, এটা সাইনের সূত্র পড়ছে, sin a cos b প্লাস cos a sin b, দেন sin of a plus b, that means m theta plus theta m plus 1 theta। তাহলে আমি m plus 1 দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, তাহলে cos theta i into sin theta whole to the power m plus 1, শুরু করেছিলাম m plus 1 দিয়ে, এবং সেই রেজাল্ট আমি দেখতে পাচ্ছি যে m plus 1 এর জন্য ট্রু। সো the result is true for n equal to m plus 1। কখন? সবসময় কি m plus 1 এর জন্য ট্রু? আমি ধরে নিয়েছি এখানে যদি m এর জন্য ট্রু হয়, m এর জন্য সত্যি হলে তবে m plus 1 এর জন্য ট্রু। তাহলে show the result is true for n equal to m plus 1 if it is true for n equal to m, অর্থাৎ m এর জন্য যদি রেজাল্টটা ট্রু হয় তবেই কেবলমাত্র m plus 1 এর জন্য রেজাল্টটা ট্রু হবে। অলসো দ্য রেজাল্ট ইজ ট্রু ফর n equal to 1, প্রথমেই আমি প্রমাণ করেছি একের জন্য ট্রু। অলসো দ্য রেজাল্ট ইজ ট্রু ফর n equal to 1। তাহলে একের জন্য প্রমাণ করেছি, m এর জন্য আমি ধরে নিয়েছি, তার জন্য m plus 1 এর জন্য প্রমাণ করেছি। সো বাই প্রিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন, সো বাই প্রিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন, অর্থাৎ গাণিতিক আরোহণ তত্ত্ব, গাণিতিক আরোহণ তত্ত্ব বা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন থেকে আমি পাচ্ছি, so principle of mathematical induction we get the result is true for all positive integer। নেক্সট আমি প্রমাণ করতে চাইছি যে রেজাল্টটা সমস্ত নেগেটিভ ইন্টিজারের জন্য, আমার জিরোর জন্য প্রমাণ হলো, পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য প্রমাণ হয়েছে। নেক্সট আমি দেখাতে চাইছি নেগেটিভ ইন্টিজারের জন্য। when n belongs to z minus, that is negative integer, minus 1, minus 2, minus 3, etc. So when n is a negative integer, we assume let n সমান minus m, যেখানে m পজিটিভ ইন্টিজার। m যদি পজিটিভ ইন্টিজার হয়, সাপোজ m এর মান 1, তাহলে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে -1 একটা নেগেটিভ ইন্টিজার। m এর মান 5, মাইনাস দিয়ে যদি আমি গুণ করি তাহলে -5, তাহলে সেটা একটা নেগেটিভ ইন্টিজার। তার মানে m যদি একটা পজিটিভ ইন্টিজার হয়, তার নেগেটিভ সাইন নিলে সেটা একটা নেগেটিভ ইন্টিজার হবে। আমি নেগেটিভ ইন্টিজারের জন্য প্রমাণ করতে চাইছি n যে কোনো একটা নেগেটিভ ইন্টিজার আমি ধরে নিয়েছি, তাহলে nটা হচ্ছে -m, where m is পজিটিভ ইন্টিজার। আদারওয়াইজ m যদি নেগেটিভ ইন্টিজার হয়, তাহলে নেগেটিভ আর নেগেটিভ প্রোডাক্ট হয়ে যাবে পজিটিভ, তখন কিন্তু হবে না। তাহলে mটা কিন্তু নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে আমি প্রমাণ করতে চাইছি এটার জন্য, তাহলে cos থিটা প্লাস i sin থিটা হোল টু দি পাওয়ার n, where n is negative integer, আমি লিখতে পারবো তাহলে cos theta plus i sin theta whole to the power minus n। তাহলে এটা থেকে আমি লিখতে পারবো যে 1 by cos theta plus i sin theta to the power m, আমি -1 অর্থাৎ সূচকের নিয়ম অনুযায়ী লিখতে পারছি, এটা দুবার -m, তার মানে নিচে নেমে যাবে। এখন এরপর আমি এটা ব্যবহার করছি কি, যে এটা সমান 1 by cos of m theta
আই ইন্টু সাইন অফ এম থিটা। কেন বলতে পারলাম? বাই কেস 2। 2 নাম্বার কেসে পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য আমার প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন এই যে ডিনোমিনেটরে যেটা আছে, তাহলে এইটা টু দি পাওয়ার এম, এমটা কি পজিটিভ ইন্টিজার, কেস 2 তে পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য রেজাল্ট ইজ অলরেডি প্রুভড, সো উই ইউজ কেস 2। এইটা টু দি পাওয়ার এম সমান cos অফ এম থিটা প্লাস থিটা। এরপর এর কনজুগেট দিয়ে আমি নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরে মাল্টিপ্লাই করছি। তাহলে cos অফ এম থিটা মাইনাস আই ইন্টু সাইন অফ এম থিটা, তাহলে cos অফ এম থিটা প্লাস আই ইন্টু সাইন অফ এম থিটা ইন্টু cos অফ এম থিটা মাইনাস আই ইন্টু সাইন অফ এম থিটা। তাহলে cos অফ এম থিটা মাইনাস আই ইন্টু সাইন অফ এম থিটা ডিভাইডেড বাই a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, a square minus b square, তার মানে cos a square m theta minus i square sin square m theta। i square মানে হচ্ছে -1, তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল sin square m theta। আমরা জানি cos square theta plus sin square theta সমান 1, তাহলে ডিনোমিনেটরটা 1 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে আমি এটা লিখতে পাচ্ছি যে cos অফ m থিটা মাইনাস i ইন্টু সাইন অফ m থিটা নেক্সট আমরা জানি যে cos অফ মাইনাস থিটা সমান cos থিটা এন্ড সাইন অফ মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা। তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারবো এম থিটা মানে পজিটিভ, এটা মাইনাসটা বেরিয়ে আসবে এইটা, এবং মাইনাস এম সমান ধরা আছে এন, তাহলে এটা সমান আমি লিখতে পারবো যে cos অফ এন থিটা প্লাস আই ইন্টু সাইন অফ এন থিটা। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে রেজাল্টটা ট্রু, তাহলে পজিটিভ ইন্টিজারের জন্যও রেজাল্টটা ট্রু, নেগেটিভ ইন্টিজারের জন্যও রেজাল্টটা ট্রু। তাহলে combining all above 3 cases, we can conclude that the result is true for all integer. Case 1 for 0, case 2 for positive integer, and case 3 for negative integer. So, combining all above 3 cases, the result is true for all n belongs to Z. That means for all integer. Next, we prove this result for n is fractional, may be negative or positive, অর্থাৎ পজিটিভ হতে পারে বা নেগেটিভ, যে কোনো ফ্র্যাকশনাল হতে পারে। নেক্সট, when n is fractional, may be positive or negative. In this case, we assume n equal to p by q, where p and q any integer with q greater than 1. আমি কিউটা একের চেয়ে বড় নিয়ে নিচ্ছি, কিউ তো 0 হতে পারে না, তাহলে সামথিং বাই 0 আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে, তাই কিউটা আমি নিচ্ছি পজিটিভ। আর পিটা এনি ইন্টিজার, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, এটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে। কেন, পিটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে নাম্বারটা পজিটিভ, পিটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নাম্বারটা নেগেটিভ। ঠিক আছে, তাহলে এন হচ্ছে যে কোনো একটা আমি ফ্র্যাকশনাল নিয়েছি পজিটিভ বা নেগেটিভ। পার্টিকুলার আমি কিউটাকে এখানে ফিক্স করে নিয়েছি কত না গ্রেটার দেন 1। তাহলে নাও cos থিটা, তার মানে cos অফ p বাই q থিটা i ইন্টু সাইন অফ p বাই q থিটা হোল টু দি পাওয়ার q। আমি এটা একটু কনসিডার করে নিচ্ছি, অর্থাৎ আমাকে অ্যাকচুয়ালি দেখাতে হবে কি
যে এইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ভ্যালু অফ এইটা, তাহলে এন এর এন সমান ধরা আছে পি বাই কিউ, তো তাহলে আমি নিয়েছি কি এই যে কস অফ পি বাই কিউ থিটা প্লাস আই সাইন পি বাই কিউ থিটা হোল টু দি পাওয়ার কিউ সমান কিছু একটা আসবে দিয়ে এন এর রুট হিসাবে বলতে পারবো। তাহলে এটা সমান আমি লিখতে পারবো যে কস অফ পি বাই কিউ ডট কিউ থিটা আই ইন্টু সাইন অফ পি বাই কিউ ডট কিউ থিটা, কি থেকে কিউটা গ্রেটার দ্যান 1 অর্থাৎ পজিটিভ ইন্টিজার, তাহলে পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য আমি প্রমাণ করেছি কেস 2, তাহলে বাই কেস 2। এটা সমান আমি তাহলে লিখতে পারছি কিউ কিউ ক্যান্সেল আউট হয়ে কস অফ পি থিটা আই ইন্টু সাইন অফ পি থিটা, এটা সমান আমি লিখতে পারবো যে কস থিটা প্লাস আই ইন্টু সাইন থিটা হোল টু দি পাওয়ার পি। কি জন্য লিখতে পারলাম না, পি হচ্ছে যে কোনো একটা ইন্টিজার, আমি কেস 1 2 3 এই তিনটে কেসে সমস্ত ইন্টিজারের জন্য আমি প্রুফ করেছি। কেস 1 জিরোর জন্য, কেস 2 পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য অ্যান্ড কেস 3 ফর নেগেটিভ ইন্টিজারের জন্য। তাহলে আমি যেহেতু পাচ্ছি কিটা যে কোনো একটা পিটা ইন্টিজার, তাহলে এই তিনটে কেসকে কম্বাইন করে আমি রেজাল্টগুলোকে ব্যবহার করতে পারছি বাই কেস 1 2 and 3, কারণ এই তিনটে কেস কম্বাইন করছে ফর অল ইন্টিজার্স। তাহলে সামথিং টু দি পাওয়ার কিউ সমান এই একটা নাম্বার, তাহলে আমি লিখতে পারবো কি যে এটা হচ্ছে এইটা টু দি পাওয়ার 1 বাই কিউ অর্থাৎ পি বাই কিউ, এইটা হচ্ছে এর একটা ভ্যালু। যেমন আমি যদি লিখি যে এক্স স্কোয়ার সমান কিছু একটা আমি লিখছি যে সাপোজ এ, তাহলে নিশ্চয়ই আমি লিখতে পারবো যে এই যে রুট, তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি কি যে এ টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস মাইনাস হয়, দুটো ভ্যালু হয় 2 ডিগ্রি আছে বলে, তাহলে সেটা না করে আমি তো বলতে পারবো যে তাহলে এ টু দি পাওয়ার 1/2 অর্থাৎ রুট ওভার অফ এ, তাহলে ওয়ান অফ দ্য ভ্যালু হচ্ছে এইটা। এখানে যদি আমি কিউ নিতাম তাহলে আমি লিখতাম কি যে এক্স কিউ সমান এ, তাহলে আমি লিখতাম না যে এক্স সমান এ টু দি পাওয়ার 1/3, অ্যাকচুয়ালি এক্স সমান এটা হলে তো একটা ভ্যালু নয় তিনটে ভ্যালু দেয়। আমরা জানি 3 ডিগ্রি ইকুয়েশন, তো n ডিগ্রি ইকুয়েশনের nটা রুট থাকে, তাহলে 3 ডিগ্রি 3টে, কিন্তু এইটা আমি পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কটা একটা, তার মানে তিনটের মধ্যে হলো একটা। এই মিনিংটা এটা বলতে চেয়েছে যে এই জিনিসটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ভ্যালু অফ এইটা, অর্থাৎ এর যে এনখানা মান আছে তার একটা মান হলো এইটা। এখানে সেটাই বলতে চেয়েছে যে এখানে এর যে তিনটে ভ্যালু তার একটা মান হচ্ছে এইটা। তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারবো যে দেয়ারফর cos অফ পি বাই কিউ থিটা প্লাস আই ইন্টু সাইন অফ পি বাই কিউ থিটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ভ্যালু অফ cos theta plus I sin theta whole to the power p by q, that is, এবার আমি p by q সমান তো ধরেছি n, মান বসিয়ে দিই, that is cos of n theta I into sin of n theta is one of the value of cos theta plus I sin theta whole to the power n। তাহলে আমাকে এটাই চেয়েছিল যে যদি ফ্র্যাকশনাল হয় পজিটিভ আর নেগেটিভ, দেন দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভ্যালু অফ দিস। তাহলে আমি কেস আবার বলছি, কেস 1 এ প্রমাণ করেছি ফর n equal to 0, কেস 2 তে প্রমাণ করলাম ফর পজিটিভ ইন্টিজার, কেস 3 প্রমাণ করলাম ফর নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে ওই তিনটে কেসকে কম্বাইন করলে আমি পাচ্ছি ফর এনি ইন্টিজার, আর কেস 4 এ আমি প্রমাণ করলাম ফর ফ্র্যাকশনাল পজিটিভ অর নেগেটিভ। তাহলে কম্বাইনিং অল দ্য অ্যাবাভ কেসেস উই অ্যারাইভ আওয়ার রিকোয়ার্ড রেজাল্ট। সো থ্যাঙ্কস টু all.